आमीन। ठीक है, कि लिखा लिखा हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। ठीक है, पहली चीज वचन को ग्रहण करना मतलब अपने अंदर ले लेना। ठीक है, रिसीव करना। दूसरी चीज, और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। ठीक है, कितना सुननी बुद्धि की गल, ध्यान ना। ओके, और समझ की बात मन लगाकर सोचे। ठीक है, समझ की गल की करनी, मन ला के सोचने की। ठीक है, ओके, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। ठीक है, इतने गल चलती पई कि बुद्धि प्राप्त करने की, ज्ञान प्राप्त करने की। पर की कहते किदां ते ज्ञान प्राप्त करना। ओके, सब तो पहला सवाल, साडे कौन कौन चाहता कि आप इंटैलीजेंट बनीए? कोई चाहता कि मैं लल्लू जा बना घूमै फिरा, लोग कहण यार कि ठीक है, हर बंदा की चाहता लोग मैनूं कहण बड़े सियाणे है। ठीक है, इत्थे की लिखा की करना वा, यतन करना, वो खोज च लगे रहना, चांदी वांगू लभना। ठीक है, वो उपर ध्यान लगाना। फिर की लिखा, फिर परमेश्वर का भय तुहाडे च आऊगा ते तुसीं परमेश्वर के ज्ञान नूं पाओ, परमेश्वर के ज्ञान नूं तुसीं पाओगे। ठीक है, मैं तुहाडे 2 एग्जाम्पल शेयर कर लगा तो जिहड़े ध्यान नाल सोचनियां। ठीक है, अज की स्टडी हैगी मेन सिंबल्स के उपर, मतलब निशाना के उपर। मैं 2 एग्जाम्पल शेयर करा क्योंकि मेरे को अद्धे घंटे टाइम। ठीक है, पर मतलब काफ़ी वड्डी स्टडी, मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल शेयर करना चाहना। पहली स्टोरी हैगी जिहड़ी कि आपां कूच चैप्टर देखते हैं 4 दे विच शायद। इवन 4 तो पहला 3 च देख लें। 3 दी वर्स नंबर 2। हाँ जी, जद उसने देखा था, देखो वो झाड़ी अग विच बल रही सी। हाँ जी, झाड़ी खत्म नहीं होती सी। हाँ जी, तां मूसा ने आख्या मैं इस पासे दी हो के जावांगा अते इस वड्डे नज़ारे नूं वेखांगा कि क्यों ये झाड़ी नहीं सड़दी। बस आमीन। ओके, हुण मैं ते दस एक चीज़, जो मूसा उत्थे गया वन की वेख्या, झाड़ी बलन दी पर सड़दी नहीं पई। ओके, मेरा दूसरा सवाल इत्थे हैगा एक चीज़ का कि जे ध्यान नाल देखोगे इस स्टोरी में परमेश्वर की कराना चाहता मूसा को, इस तो बाद परमेश्वर की कहना चाहता, मिस्र देश लोगों को आज़ाद करा। मूसा इस वेले कितनी उम्र का हैगा? हाँ जी, ना 80 साल उम्र हो गई है ना, क्योंकि 40 साल की उम्र च निकलिया ही, 40 साल इतने रहा तो 40 साल जंगलों से रहा। ठीक है, हुण 80 साल का जो बजुर्ग आ वो जो वेखदा पिया वा, तो ध्यान नाल छोटी छोटी चीज़ां नोट करियो। परमेश्वर उन्हें भेजना मिशन के उपर। ठीक है, मिशन की आ जाके लोगों को चढ़ा। ठीक है, हुण जे तुसीं ध्यान वेखोगे जे परमेश्वर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, मतलब कि मान लो तुसीं परमेश्वर की जगह पर हो तो तुसीं किसी बंदे भेजना कि जाके मेरे लोगों को चढ़ा, तुसीं उन्हें चमत्कार विखाना, कोई तुसीं की चमत्कार विखाओगे? तो इन्होंने कितना चमत्कार दोगे कि बंदा उस वेले कहे यार वाकई में जाना? कोई बड़ा चमत्कार कुछ इत्थे की चलता पाया वा, सिर्फ झाड़ी चलती पई तो भसम नहीं होंगी। ठीक है, तो ध्यान दो, तुहाडे सामने मतलब कोई चीज़ चलती हो, बाहर भी सामने आना कोई कूड़ा चलता हो, तो ध्यान नाल वेखदे हो, तो नोट करते हो कि यार भसम तो होंदा नहीं पिया, तो नहीं करते है ना, तो ही करते हो सिंपल निकल जाते लागों। तुहानूं वो चैक करने की चाहिए वा, टाइम चाहिए वो देखने लई कि यार हुंदा कि पिया, चलती क्यों नहीं, मतलब चलती पई पर भसम नहीं होंदी। ठीक है, जे परमेश्वर उत्थे की करते झाड़ी जगह मान लो हाथी उड़ते पे, हाथियों ने पंख लगे, हाथी उड़ते पे, हुण तुहानूं किदां लगना ही? देखना यार वाकई बहुत बड़ा चमत्कार हैगा, हाथी थोड़ी उड़ते। ठीक है, कां चिड़ी उड़ते ही, हाथी नहीं उड़ते, वो तुहाडे चमत्कार ही। परमेश्वर की कीता वा कि छोटा जिहा मिरेकल कीता, उहदे मुताबिक उन्होंने भेजते पे। ठीक है, जी आप चीज़ की कि वो पर ध्यान लगाओ, सोच लगाओ ध्यान ना, फिर तो परमेश्वर के ज्ञान पाओगे। ठीक है, मैसेज की है वो जी झाड़ी आ, झाड़ी की आ, फिर मैंने दसो झाड़ी की नहीं होंगी? हाँ जी, अग बली हुई है पर सड़ती नहीं। ठीक है, वो जी झाड़ी आ, झाड़ी जाहिर करती है लोगों,
ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਝਾੜੀ ਕੀ ਆ, ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਆ, ਝਾੜੀ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਬੜਾ ਡੀਪ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੂਸਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੂਸਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੂਸਾ ਝਾੜੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਝਾੜੀ ਬਲਦੀ ਆ ਪਰ ਭਸਮ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੀ ਆ ਉਹ ਭਸਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ যদি ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਮਿਸਰ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਿਸਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ। ਪਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਚੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੋਊਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਆਉਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੌਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੜੀ ਕੌਮਾਂ ਗਈਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੰਬਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਿੰਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੇ ਮੂਸਾ ਵਾਂਗੂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ, ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 2 'ਚ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਮਰਥ ਪਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਝਾੜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, 5 ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਬੰਦਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਚੱਲ ਮੂਸਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੂਸਾ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਾ ਮੂਸਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਮੂਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕੀ ਖਾਸ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ।
ठीक है, ध्यान नोट करो ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੂਗਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੁੱਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਖਲੋ ਜਾ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਵੇਲੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਹ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਦ ਭਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਬਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿੰਬਲ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਪਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੂਸਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਮਰਕੁਸ ਚੈਪਟਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗੇ ਕੁਛ। ਪੰਜ ਦੀ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 25 ਨੰਬਰ ਵਰਸ। ਜਿਹਨੂੰ 12 ਅਤੇ ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਫਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਸਟੋਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੱਸਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਓ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਹੂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੀਮਾ ਕੋਲ ਗਈ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੱਲਾ ਛੂਇਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਛੂਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਿਕਲੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੂ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਚ ਨਾਲ ਹੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਜੁੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਆਇਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਨਾਲ ਹੀ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਫਟਾਫਟ। ਜੈਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ? 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ? ਕੀ 12 ਹੀ ਉੱਧਰ ਤੇ 12 ਹੀ ਉੱਧਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 2 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ? ਹਾਂਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। 3 ਪੁਆਇੰਟ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ? ਚਮਤਕਾਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਫੀਮੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੋਰੀ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ 1 ਮਿੰਟ, ਆ ਚਾਰੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਦੋਨੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਦੋਨੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੁੱਧ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 2 ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਫੀਮੇਲ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੰਬਲ ਪੜੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈਣ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ? 12 ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ 12 ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਫਸਾਦ ਦੇ ਪਰਵ ਤੇ ਕੀ 12 ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, 12 ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ, 12 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ? 12 ਗੋਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਇਸਤਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆ ਕੀ ਆ? ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਪਾਸਟ ਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਲਿਖਿਆ 12 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ 27 ਨੰਬਰ ਵਰਸ। पाँच दी 27। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। किदां आई वो? पिछों दी आई। ठीक है, यीशु मसीह तुरदे पे आ ते वो की करदी पई आ? वो कित्थों आंदी पई? पिछों आंदी पई, वो भी पिछे आंदी पई। ठीक है, यीशु मसीह अगे तुरदे पे ते वो इस्त्री पिछों आंदी पई। मतलब मीनिंग की है कि जब नवे नियम ते मरकुस की पुस्तक जाने तो जो पुराना नियम है वा वो की करता वा यीशु मसीह के पिछे आंदा पिया। ठीक है, पिछों मतलब कि पास तो पुराना नियम जोड़ा पुरानी वाचा उन्हें पिछों आके की किया? उन्हें छू लिया। उन्हें छूया क्यों? अच्छा, उस तो पहले आप एक होर चीज़ देखते हैं। लिखा कि 12 साल तो वो पीड़ित ही पर उन्होंने कोई हाँ जी आराम नहीं मिलता पाया। क्यों क्यों नहीं मिलता पाया? पहला विश्वास नहीं ही, रब ते नहीं ही। फिर मतलब जो रब ते नहीं है फिर कितेगा ही? डॉक्टरों तो पहला लिखा उन्हें अपना की कर लिया सारा कुछ उजाड़ छड़िया। मतलब पहला विश्वास के ऊपर है ही पैसे के ऊपर कि मैं पैसे दूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। अज भी दे होंगे ना, पैसे दूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। ठीक है, उन्हें विश्वास है ही पैसे के ऊपर। पर जो सब कुछ चला गया फिर वो कि पिछे चली यीशु मसीह। पुराने नियम च आप वेखते हैं, मतलब जिदा सुखदेव भाई ने गल की कि बार बार की चलता पाया? लगातार खून बहता जा रहा है, लगातार वो बलियाँ देंदे जा रहे, बलियाँ देंदे जा रहे, पर फर्क नहीं कुछ हो रहा, पैदा नहीं कुछ हो रहा। ठीक है, उन्होंने लगता है कि अब इदा करने दे नाल साडा छुटकारा हो जाऊगा, साडा उद्धार हो जाऊगा। पर उदों नहीं आया। जो उन्होंने सारा कुछ चला गया फिर उन्होंने की किया? यीशु मसीह के पिछे आए किदा? विश्वास के नाल। विश्वास नाल आके जो उन्होंने यीशु मसीह को छुया तो यीशु मसीह ने की किया? मेरे चो की निकली आ? समर्थ निकलिया। फिर उन्हें की किया? की कर हुण इस्त्री की किया? इस्त्री की किया? सामने किया। इस्त्री सामने आई। जिसका मीनिंग की है कि जो तुम नवे नियम के जे ध्यान नाल सारी स्टडी करनी शुरू करो यीशु मसीह की, फिर पुराना नियम तुहाडे सामने खुलना शुरू हो जाता कि यीशु मसीह कित्थे कित्थे है पिछे। ठीक है, कि यीशु मसीह की सामर्थ जी है ईवन स्टार्ट तो उत्पत्ति 1 चैप्टर 1 नंबर वास्ते शुरू हो जाती। ठीक है, सो वो दसदे पे कि पुराना नियम जोड़ा है वो फॉलो करता पाया ही। तो यीशु मसीह जो उत्थे आए आ तो उस इस्त्री द्वारा मतलब कि मैसेज देंदे पे कि पुराने नियम के भी जी सारे जोड़े चीज़ां चलदियां पियां, छुटकारा नहीं होंदा पाया, छुटकारा होना शुरू हो गया। ठीक है, ओके। हुण दूसरी चीज़, अगली इस्त्री आ गई एक होर लड़की आ गई। वो कितने साल की? 12 साल की। उन्होंने की प्रॉब्लम हैगी? बीमार ही तो मर गई। ठीक है, सारे कहते मर गई। यीशु मसीह ने की किया? उन्हें क्या मरी नहीं है, क्या किया? सुती है। यीशु मसीह ने की किया? उठाता। तो ये हम ध्यान दो, यीशु मसीह मुर्दा जे लड़की नूं उठाते पे तो की करते पे हो?
ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੁਨਰੁਥਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 17 ਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਜੀ ਉੱਠਣ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ मौत पे फतेह पाई ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ? ਜੀਵਿਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਰੀਸਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੀਸੈਟ ਕਰਤਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵੇਖੋਗੇ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 36 ਨੰਬਰ ਵਰਸ 36। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਨ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ ਨੇਚਾ ਕਰ। ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ ਨੇਚਾ ਰੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰੀਸੈਟ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਗੇ? ਤੇ ਰੀਸੈਟ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਗੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜੀ ਉਠਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਦੀ, ਆਤਮਿਕ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਊਂਗਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਰੂਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ। तीन चैप्टर वर्स नंबर 3 ਦੀ वर्स नंबर 8 ਤੋਂ। ਤਾਂ ਖਜਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਸਾ ਮੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਰੂਤ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਹੁਣ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਰੂਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਰੂਤ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਾ ਦਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡੀਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। 2 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 11 ਨੰਬਰ ਵਰਸ। ਤਦ ਬੋਇਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹਾਂਜੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਤਰਤੀਬ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੱਟਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਖੰਭ ਹੇਠ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਬੋਆਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਰੂਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਏ? ਪਨਾਹ ਪਾਏ, ਸ਼ਰਨ ਪਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਆਜ਼ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ 3 ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਤਦ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਹਿਲਣ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਰੂਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚਾਦਰ ਦਾ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬੋਆਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਖਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੰਖ ਫੈਲਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮਰਥ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ? ਤੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿਦੋਂ ਉੱਠੀ ਆ? ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਵਾ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਕੀ ਆ? ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਰਸ ਨੰਬਰ 14 ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ 13 ਨੰਬਰ ਵਰਸ, ਇਸੇ 3 ਦੀ 13। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਠਹਿਰ ਜਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਛੁਡਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਛੁਡਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਛੁਡਾਉਣਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਈ ਰਹਿ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰ? ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੀ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਛੁਡਾਵੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛਡਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਲੇਟੀ ਰਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਸ 'ਤੇ ਲੇਟੀ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ? ਸੌਂ ਜਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਲੇਟੀ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਰਸ ਨੰਬਰ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ 17 ਨੰਬਰ ਵਰਸ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ 14 ਨੰਬਰ ਵਰਸ, ਸੌਰੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਰ ਦੀ ਦੇ ਪੈੜਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਨੇਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਉਹ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੋਆਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਇਸਤਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੂਤ ਇੱਦਾਂ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭੇਜ ਦੋਗੇ? ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਭੇਜੋਗੇ? ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਲਤ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਲੇਟੀ ਰਹਿ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ? ਚਲੇ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਰਾਤੀ ਕਿ ਦਿਨੇ? ਦਿਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾਈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਯਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਸ ਖਤਮ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੇਟਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੈਣਾ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਵਰਗ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੇਟੀ ਰਹਿ, ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਊਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਛੁਡਾਏ ਤੇ ਵਧੀਆ, ਅੱਛਾ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵਰਡ ਆਇਆ ਅੱਛਾ, ਹੀਬਰੂ 'ਚ ਵਰਡ ਆਇਆ ਤੋ। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਕੈਸਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਲਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੁਡਾ ਲੇ ਤੇ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਯਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੇਟੀ ਰਹਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਹਨੇਰਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਆ? ਹਨੇਰਾ।
ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਲੇਟੀ ਰਹਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੁਡਾ